اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، مظلوم کی دعا اور مظلوم کی آہ لگتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے دربار میں۔ اب کوئی مظلوم ہے، یہ اسرائیل کا ظلم حماس ہو یا فلسطینی ہو، 75 سال سے کس کی بددعا لگ گئی نہیں معلوم، یہودی کو، زینسٹ کو۔ ابھی ایک ایسی خبر ہے جو میں لیٹسٹ ابھی کچھ دیر پہلے کی بتا رہا ہوں آپ کو۔ نتن یاہو کے گھر کے سامنے پورے یہودی کتوں کی طرح، سوروں کی طرح آ گئے، جھومڑ کا جھومڑ، اور وہاں چیخ پکار کر رہے، کیونکہ ہمارے انڈیا میں جب میں ہنم کونے میں رہتا تھا، کمار پلی مارکیٹ کہتے ہیں اس کو، ہماری گلی کے پیچھے کے حصے میں پورے ہندو عورتیں، ان کے پاس ٹوائلٹ نہیں تھا، تو وہ لوگ پورے ہمارے گھر کے گلی میں، کیونکہ وہاں سے کوئی نہیں گزرتے تھے، وہ گلی ایسی سنسان رہتی تھی کہ لوگ دوسری گلی کی طرف دروازے تھے، ہمارے بھی جو ہے دروازے سامنے الگ گلی میں تھے، تو وہاں سور پورے جمع ہو جاتے تھے۔ ایک سور کو اگر سے کوئی تکلیف ہوئی تو پورے 50-60 سور چیخنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے گھر ادھر کھلے نہ رہتے تھے، کھڑکیاں تک کھلے نہ رہتے تھے۔ تو ویسا آج نتن یاہو کے پاس حملہ بول دیا یہودی، کیونکہ مظلوم کی دعا بدعا لگتی اور دعا اللہ قبول کرتا۔ اب یہ جو معجزہ میں بتانے چاہ رہا ہوں، آپ غور کرو۔ جنگ کے دوران یہودی سولجرز کو چیختے پکارتے، آو بکا کرتے ہوئے، روتے، ان لوگوں کی چیخیں نکل گئی، اور ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ کوئی گھوسٹ ہے بول کے، یہ کوئی فرشتے ہے جو ان کے بدنوں کو درد میں نہا دیے، پورے درد سے ڈوبے ہوئے ہیں، پورا درد جسم کا گرفتار ہو گیا، پورا جسم۔ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا۔ میں آپ کو یہ نئی بات اس سے پہلے بھی دیا ہوں، مگر پھر بول رہا ہوں، نئی بات اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ میں بعض وقت وقت کے ساتھ وہ کہانی، وہ گواہی کے طور پہ سائن دیتا ہوں آپ کو۔ اب کیونکہ جنگ ہے، جنگ کے وقت کا یہ واقعہ ہے، تو اس سے پہلے بدر کے جنگ کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ دوسرے صحابی نے پوچھا، بھائی جنگ نیچے ہو رہی، دشمن سامنے ہے اور آپ آسمان کو دیکھ رہے ہیں، چلو جنگ کے خیال سے تو ذرا سیریس ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی دعا جاتی ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے، کیونکہ وہ لوگ 100% تھے، تو اس واسطے ان کو فوراً مدد آ جاتی تھی۔ تو وہ آسمان سے فرشتے آئے مدد کے لیے، اور سارے مسلمانوں کا ایمان ہے۔ یہ ٹھوس ثبوت دے رہا ہوں میں آپ کو۔ دوسرا، 1964 میں ایوب خان تھے جب صدر پاکستان کے، اور 64 میں دریائے چناب جو ہے اس کی طرف ایسے گولے ہندوستان کے جو ہے اٹیک کے طور پہ گر رہے تھے وہاں، تو یہ سیم واقعہ عراق میں بھی ہوا، سننے میں آیا، وہ پاؤڈر ہو جا رہے تھے، کیونکہ یہ صدام حسین غوث اعظم محبوب کے سبحانی کی دربار میں تھا، سنا، لیکن یہ فرشتے جنگ میں تھے جو پاؤڈر کر کے چناب میں پھینک دے رہے تھے، اور لوگوں نے چشمدید گواہ ہے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ کون سی مخلوق ہے، انسان تو لگ رہے، شملے بھی ہے، ہر ایک شملے۔ تو یہ واقعے کو ایک تکبیر نام کے
मैगज़ीन वाले ने कवर किया था पाकिस्तान कराची में, और मैं ये वाक़या मेरे इससे पहले की वीडियो में भी बताया। अब फरिश्तों का अल्लाह फिर भेज दिया। इस वास्ते 1 महीने से ये सुपर पावर बोला अमेरिका अपने आप को, मैं तुड़ुम खा हूँ, मैं बहुत बड़ा जो है बहादुर हूँ, मैचो मैन हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ दुनिया में। अब हिमाकत को यहूदी का हो गया उन्हें। अरे लानती अमेरिका, तेरे को मालूम है आज क्या हो रहा? आज 2 ऐसे वीडियो देखा, वो लड़का डरते डरते बोल रहा कि यहाँ भी हमला होने वाला है अमेरिका में। वो डरते डरते सुना रहा। अब अल्लाह आलम वो सही है या झूठ है, अल्लाह आलम, यहाँ भी हमला हो सकता। सिटीज़ के नाम नोट करके रखे वो लोग, बोल के बताया मुसलमान यहूदी और नसरानी पे हमला करने। और इससे पहले 6 साल का बच्चा जब अमेरिका में मर गया जंग के बाद, तो मुसलमानों के स्कूलों पे अटैक करने लगे, घरों पे अटैक करने लगे वो लोग। यहाँ पर मुसलमान भी डरा हुआ है। इस वास्ते आप देखो, अल्लाह के खिस्मत भी होना, अल्लाह के दीन में बोलने वाला भी चाहिए। अल्लाह खुद बोला, अगर बेस्ट ऑरेटर हो आप, आपकी ये तकरीर से कोई मुतासिर होता है, जैसे पाकिस्तान के जंग के वक्त में नूरजहाँ के गाने बड़े मकबूल हुए थे। उन्होंने बड़ा जो है ऐसा ईमान वाला जो है नगमा गा के जोश वाला उनके दिलों में सिपाहियों के डाल देते, जज्बा आ जाता था उनके अंदर। तो वैसा अब अमेरिका का सिचुएशन ये है, एक तरफ मुसलमान डरा हुआ है कि कहाँ हमारे यहाँ कारोबार पे या हमारे जॉब पे ऑलरेडी एक यहाँ एक को निकाल दिए, फ़लस्तीन का है बोल के डॉक्टर को। तो इस तरह से जुल्म बढ़ गया 9/11 के बाद फिर से। और दूसरा, नसरानी को भी हैबत शुरू हो गई यहाँ कि कहाँ से कौन हमला करता बोल के। ज़िंदगी सुकून में कहाँ है बताओ? अच्छा, ज़िंदगी सुकून में पहले से ही नहीं है भाई। लास्ट 9 वो क्या है वो यहाँ पे हैलोवीन के वक्त एक बड़ा जो है हादसा हुआ, 18 लोगों को मार दिया। एक नई बात नहीं है, यहाँ सुकून है ही नहीं। मगर कहने को ये लोग एडवांस है, लग्जरियस लाइफ है, अय्याशी कर रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा। मगर अब ये जो जंग है, इज़राइल को फरिश्तों के ज़रिए इनको तकलीफ़ दी जा रही, क्योंकि अल्लाह नेचुरल है, हमारा मज़हब नेचुरल है। हमारे पास कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो मिरेकल कहलाती है। अब सबसे बड़ा मिरेकल यही है कि ये 1 महीना हो गया, ये जो है हमारे इस्लाम के खैमों को उखाड़ नहीं सक रहे। ये जो किले की तरह अल्लाह ताला ने मुसलमान को जमा दिया वो एरिया में, उसको कुछ नहीं कर सक रहा न्यूक्लियर या उनकी फ़ौज या उनकी ताकत। वो जो सुपर पावर बोलते हैं वो दिख के भी नहीं आया, क्योंकि 1 महीना हो गया। सुपर पावर है तो उन्हें कोरिया तो बोलता मैं 2 मिनट में अटैक कर सकता हूँ अमेरिका को, बोलता चाइना बोलता मैं 2 मिनट में फना कर सकता हूँ अमेरिका को। रशिया भी यही बोलता, अभी मैं न्यूक्लियर यूज़ नहीं करा यूक्रेन के लिए बोल के। तो ये जो सुपर पावर, ये बातें इंसान की करने वाली ज़ात अल्लाह की। इस वास्ते में फ़रिश्तों की निशानियाँ इस्लाम में है बोल के बताया, जबकि ये भी हमारी किताब वाले है यहूदी, उनको मदद नहीं आई, क्योंकि यहोवा खुदा नहीं होता, यहोवा खुदा नहीं होता, उनको मदद नहीं आई। ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हो सकते, पैगम्बर है। अब ये कम अज़ कम इस जंग से क्रिश्चियन और जू सबक लेना चाहिए। हम मुसलमान मर जाए आए इम्तिहान के लिए। अब मैं नेक्स्ट वीक चले जा रहा हूँ यहाँ से, वो भी मेरा भी एक बहुत बड़ा वो है इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से मेरे को। मैं 20 बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ, मैं यहाँ खुशखुर मैं छोड़ दे के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अल्लाह का काम करना है, मेरे को बुक छपाना है वहाँ जाके। अमन व अमान की बात देता हूँ मैं गांधी के मुल्क का हूँ, मैं गांधी टाइप का हूँ। मेरे को जंग नहीं चाहिए, कोई भी मरे तो मेरे को रोना आता। मैं वो फिल्में देखता ही नहीं जो एक्शन की रहती, मैं ऐसी हल्की फुल्की टाइम पास की कॉमेडी टाइप की देख लेता।
کیوں؟ کیونکہ میرے کو یقین ہے کہ یہ انسانیت ایسے ہی مر جائے گی قیامت سے پہلے، بلکہ اللہ اکبر.